ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ, ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब की तरक्की वास्ते कहा। हालांकि इस बीच सियासी मुद्दा बन गया नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई उन्होंने ना मिलना, जिसनों लैके अज उन्होंने समर्थकों वालों जो इंतजार किया जा रहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बाहर आएंगे स्वागत के लिए। जेकर गल की जाए तो पटियाला लुधियाना दे विच होर्डिंग्स लगाई गई सीगियां, वो देर शाम उतार दी गई जब उन्होंने पता लग गया कि ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ जुटे हुए सी। सिद्धू की रिहाई ना होने के कारण उन्होंने पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा नवजोत सिंह सिद्धू एक खूंखार जानवर की कैटेगरी के विच आंदे, इसी वजह तो उन्होंने आज़ादी के 75वें साल दे विच रिहाई की राहत नहीं दी जा रही। सारियां तो गुजारिश है उन्हों तो दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम हिम। उत्थे ही सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू की तबीयत ठीक ना होने ते साबका MP शमशेर सिंह दूलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिद्धू नूं अज रिहा ना करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने धक्केशाही की है। सरकार नूं नज़र आ रहा है कि अज लखां की गिनती दे विच उन्हां दे समर्थक सड़कां ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा विच सिद्धू नूं शामिल होना सी, इसी कारण सरकार बखलाहट दे विच उन्होंने फैसला लिता कि सिद्धू नूं रिहा नहीं किया जाएगा। उत्थे ही शमशेर सिंह दूलो ने अज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ फैसले करने चाहिए है। उत्थे ही ये भी दस दईए कि जोड़े सूत्र दस रहे हैं कि सिद्धू दे नाल दूजे कैदियों की रिहाई के लिए कैबिनेट की मीटिंग होनी सी, पर यह मीटिंग नहीं हो पाई। उत्थे चर्चा ये भी है कि सिद्धू नूं 1 साल की कैद हुई है तो उन्हां दी जिहड़ी सज़ा की जिहड़ी टाइम रह गया 1 महीने की सज़ा हो सकती है कि माफ़ की जाए, लेकिन फिलहाल वो इस दायरे दे विच नहीं आते हैं। तो इसी नूं लैके चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा का विषय बन गया है। पहला ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरीके दे नाल सर असी देखते हैं कि पहला रिहाई की खबरां सामने आती है, एक ट्विटर राही नवजोत सिंह सिद्धू के अपने ट्विटर हैंडल तो रूट मैप भी शेयर किया जाता है, लेकिन शाम तक ये फैसला सामने आ जाता है कि उन्होंने दी रिहाई नहीं होएगी। हुण पूरे तरीके दे नाल इसदा सियासीकरण किया जा रहा है। पहले तो गल है जी 74वें गणतंत्र दिवस से मेरे वालों सारे व्यूअर्स नूं, सारे जिहड़े साडे इस चैनल नूं देखण वाले ने जिन्हें भी जिथे जिथे भी बैठे ने बहुत बहुत बधाई होवे। और इस साल मेरे इस देश के लिए बहुत वधिया चढ़े। बड़ियां समस्यावां च घिरिया होया देश है। अज खास करके जिस मुद्दे नूं तुसीं उठाया है, मैं समझदा कि ये बड़े दिनों तो चर्चा का विषय बनया होया है। ये कित्थों गल शुरू हुई तो कित्थे खत्म हुई ये बारे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। पहली तो गल है कि ना तो इसनूं ज़्यादा सैलीब्रेट करने की जरूरत है तो ना ही इसनूं इस दे प्रति जिहड़े शंके जाहिर किए जा रहे हैं उन्होंने असी राजनीतिक एंगल तो लैके जदों असीं इहदा विश्लेषण करते हैं तो नैचुरल है हर पोलीटिकल पार्टी इहदे विचों अपना अपना मफाद लभ रही है।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੜੇ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਮਲਟੀ ਫਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਥਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 74ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੜਕਾਊ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਲੇ ਅੱਜ 74ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 30 40 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡੇ ਸੰਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਆਦਮੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਕ ਕੱਟਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ। ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੱਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਰੂਟ ਮੈਪ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? देखो, सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣ, ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇ। ਗਣਤੰਤਰ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 50-51 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਿਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਰੇਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਲਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 50-52 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ 50-52 ਨੇ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ 50-52 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਾਂਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ ਹੁਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸਤੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਚ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਅੱਜ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ? ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਕੈਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।